मो आउ मोर स्वामी अनिल आउ मोर 4 वर्षर छुआ शांतनु गोटे गाँव बाहाघर पाइके जाइथिलु। अनिल का सांगर बाहाघर होथिला। जानुआरी मास हेइथिबा कारणरू पाग बहुत ठंडा थिला। आउ सेटा भी पुणी राति समय। हेले बाहाघर रे थिबा लोकमानंकु ठंडा विषय बेसी चिंता नथिला। हॉल बाहरे गोटे बड़ डीजे थिला। आउ समस्ते नाचुथिले। हेले ठंडा कारणरू आम मानक अवस्था आहुरी खराब थिला। काहेकि ना आमर ए सबुर अभ्यास नथिला। से हॉल गाँ ठार बहुत दूर रे थिला। खोला जगह आउ आखपाखरे बस्ती भी बहुत कम थिला। राति समय रे से जगह बहुत भयंकर थिला। आमे हॉल रे थिबा गेस्ट मानंकर गोटे गदी आउ कंबल भितरे बसिथिलु। सेठी आम सह अनिल कर आउ किछि भी सांग थिले। गोटे सांग विनोद आउ तांकर स्त्री भी आम सांगरे थिले। कहिबा किछि दरकार नाही, किंतु पुरुणा सांग मानंक बकबक रे माहौल आहुरी रंगीन ही जाए। आमे समस्ते कथारे मजी जाइथिलु। आउ आमर पुओ शांतनु आमठो किछि दूर रे ही खेलुथिला। विनोद गोटे गाँवर पुरुणा कहानी शुणैबाकु लागिला। ए घटना पाखापाखि 60 वर्ष पुराणा हब। मो मार बापघर एई जगारू टिके दूर रे थिला। कुहा जाए कि गोटे डाहाणी पिलामानकु नेई तांको आत्मा को निज बसरे करिनिए। सेईटी समस्ते ताकू मंदिरा डाहाणी बोली कहती। हेले वास्तव रे ताकू केही केबे देखि नथिले। से एमिति थिला जेमिति से केवल खाली पिलामानकु ही देखा जाउथिला। आउ किछि एमिति करूथिला जोउथिरे पिलामाने बेमार पड़ी जिबे आउ शेषरे मरी जिबे। गोटे थर मो माँ आउ तांको सान भाई घर बाहारर अगणारे खेलुथिले। सेतबेले सेमाने बहुत छोट थिले, पाखापाखि 3-4 वर्षर। ठीक सेतिकी बेले गोटे गरीब बुढ़ी तांको घरकू भिक मागिया पई आसिला। तो मो आई ताकू किछि दबा पई भितरकू चली गले। एई मझिरे से बुढ़ी मो मामूकू ता पाखकू डाकिला आउ तांको कानरे किछि कहिला। सेतेबेले मो आई बासी रुटी नेइकी आसिले आउ से बुढ़ी बासी रुटी नेइकी सेठू पळेई गला। संध्या हबार ठीक पूर्वरू मो मामू शोइबाकू चली गले। बहुत जोर रे जोर सहित तांको छिंक भी हेला। बहुत दिन बीतीगला हेले मामू को जर कमिबार टिके भी ना नौनुथिला। दिन पर दिन बीतुथिला आउ मो मामू को अवस्था बहुत खराब हेउतला। केते डॉक्टर केते वैद्यंकु देखागला हेले तांको शरीर रे किछि भी परिवर्तन देखा जाउ नथिला। घरे बेमार पुओ को देखिकी मो आई पूरापूरी भांगी पड़िथिले। से किछि बुझी पारुनथिले कि एबे कोन करिवे। मामू को ऊपर कौनसी औषधर प्रभाव पड़ुनथिला आउ तांको आखिरो लुह केबे भी सुखु नथिला। एबे ए सबु परे से गोटे तांत्रिकर सहारा नेले। जेतेबेले से तांत्रिक घरको आसिला आउ से मामू को मुंड ऊपर हाथ रखिला आउ कहिबाकू लागिला, से सेई पिलाटीर आत्मा को जीति नेइछि। यार मृत्यु निश्चित। तांत्रिकर कथा शुणी मो आई सेठी ही चेताशून्य हो गले। सेतेबेले अजा ताकू कहिले, किछि उपाय कर बाबा, आमे हमर कलिजार टुकुड़ा को से डाहाणी को दबु नाही। आम पिला को से डाहाणी कबलरू बंचंतु। तांत्रिक कहिला, ये किछि एमिति सेमिति डाहाणी नुहे, ये मंदिरा डाहाणी। बाबा किछि तो उपाय करंतु। जहा भी खर्च हबो आमे करिबाकू प्रस्तुत अछु। दरकार पड़ले मो जीवन नहीं जानतु, हेले मो पिला को से डाहाणी कबलरू बंचांतु। मु तार मृत्यु को रखी परिबी नाही, किंतु ताकू फेरे आनिया पई कि मु शेष प्रयास करि पारे। कुहा जाए मृत्युर रातिरे से छोट पिलांकर 100 कबर बाहर को आनी थाए आउ सेथिरे प्राण देई से ताकू बंचेई थाए। तापरे सेमानक प्राण को से ता निज सहित नहीं चली जाई थाए। तांत्रिक जेमिति कहिथिला सेमिति ही मो मामू किछि समय भितरे मरी गले। तांको पार्थिव शरीर को नियम अनुसार पाखरे थिबा श्मशान रे पोती दिया गला। मो अजा तांत्रिक आउ किछि गाँ लोक माने से श्मशान रे थिले। सबुआड़े गोटे जीवन नेबा भलिया सुनसान थिला।
ଯେମିତି ସକାଳ 3ଟା ବାଜିଲା ଗୋଟେ ଛାଇ ସେ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ଛାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ଆଉ ପିଲା ପାଖରେ ରହିଗଲା। ହାତର ମୁନିଆ ନଖ ମାଟି ଖୋଳିବାରେ ଲାଗିଲା। ପବନ ବାତ୍ୟା ଭଳି ବୋହିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ହାତରେ ହିଁ କେତେ ଫୁଟ ଗାତ ଖୋଳିଦେଲା ଆଉ ଶବକୁ ବାହାର କଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରୁ ଗୋଟେ କାଚ ବୋତଲ ବାହାର କଲା ଆଉ ଠିପି ଖୋଲିଦେଲା। ତା ଭିତରୁ ସଫା ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସେ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା ଆଉ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଇଏ ଦେଖିକି ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ତା ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ସେ କିଛି କ୍ଷଣ ଭିତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା। ହେଇପାରେ ସେ ସେଇ କ୍ଷଣି ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ ବଞ୍ଚିକି ପଳେଇଲା। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କଥାଟା ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା କି ମୋ ମାମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ମିଳିଗଲେ। କୁହାଯାଉଛି କି ତାପରେ ଆଉ ସେ ଡାହାଣୀ କେବେ ବି ଦେଖାଯାଇନି। ଏଇ ପୁରା କାହାଣୀ ଶୁଣିକି ଆମର ପୁରା ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା। ବାହାଘରକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ବି ଗୋଟିଏ ମା ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାର ଦୁଃଖକୁ ବି ବୁଝିପାରିଲି। ମୁଁ ଭାବୁକ ହେଇଗଲି। ଅଜାଣତରେ ମୋର ପୁଅ ଶାନ୍ତନୁ ଉପରକୁ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଗଲା। ସେ ସେଇଠି ଖେଳୁଥିଲା। ହେଲେ ହଠାତ୍ ସେ ଖେଳିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଆଉ ସାମ୍ନା କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ସେମିତି ସେ ଅନେଇଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲୁ। ସେ ଏବେ ବି ସେମିତି ସେ କାନ୍ଥକୁ ଅନେଇଥିଲା। ଯେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କଲା ଆଉ କହିଲା, ମାମା ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛି। ସେ ବହୁତ ଅସନା। ମାମା ତାକୁ ଏଠୁ ଚାଲି ଯିବାକୁ କୁହ। ସେ ବହୁତ ଖରାପ। ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲୁନି। ଆମେ ସେପଟକୁ ଦେଖିଲୁ ତ ସେଠି କେହି ନଥିଲେ। ଜଣେ ମହିଳା ଯିଏକି ସେଠି ବାହାଘର ପାଇଁକି ଆସିଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ମେକଅପ୍ ନେଇକି ହିଁ ବସିଥିଲେ। ଆମେ ତାକୁ ପଚାରିଲୁ, କ'ଣ ତୁ ସେ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଡରୁଛୁ? କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କରୁଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ଯେ ସେଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଅନିଲର ସାଙ୍ଗ ମୋତେ କହିଲା, ଭାଉଜ ତମେ ସେ କାନ୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଦେଖ ଆଉ ତାକୁ ରାଗରେ ଯିବା ପାଇଁ କହିଦିଅ। ମୁଁ ବିନା କିଛି ଚିନ୍ତା କରିକି ବିନୋଦ ଯାହା ସବୁ କହିଲେ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେଇଆ ହିଁ କଲି। ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ପୁଅ ଶାନ୍ତନୁ, ଯିଏ ମୋତେ ଜୋରସେ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥିଲା, ପଛକୁ ଅନେଇଲା ଆଉ କହିଲା, ମାମା ଦେଖ ସେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଆଉଥରେ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଶାନ୍ତନୁକୁ କେବେ ବି ଏମିତି ଡରିଯିବାର ଦେଖି ହିଁ ନଥିଲି। ସେ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଡରି ଯାଇଥିଲୁ। କ'ଣ ସେ ଘଟଣା ବିନୋଦ କହିଥିବା ମନ୍ଦିର ଡାହାଣୀ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କି? ନା ପୁଣି ସେ ମୋ ପୁଅ ଶାନ୍ତନୁର କିଛି ଭ୍ରମ ଥିଲା। କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ଡାହାଣୀ, ଚିରୁଗୁଣି ଏସବୁ ଉପରେ ଜମାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ରାତିର ସେଇ ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକେଇଲେ ତାହେଲେ ଆଜି ବି ମୋର ସେମିତି ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସିଥିଲେ। ପୋଖରୀରେ ଚକଚକ୍ କରୁଥିବା ପାଣିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଜହ୍ନ ପୁରାପୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ କଳା ବାଦଲ ଜହ୍ନକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଲୁଚେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ। ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ହସ ମଜା କରୁଥିଲେ। ମଝିରେ ବହୁତ ସାରା ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆଉ ମଦ ବି ଥୁଆ ଯାଇଥିଲା। ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି ବହୁତ ମଜାରେ ସେସବୁ ଖାଉଥିଲେ। ଭାଇ କିଛି ଡରିଲା ଭଳିଆ ଘଟଣା ଟିକେ ଶୁଣାଅ ନା। ଆଉ ରାକେଶ ଘଟଣା ଶୁଣେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ରାତି ପାଖାପାଖି 1 ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ଅଧା ରାତିର ସେ ସମୟ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ଦେଖିକି ଲାଗୁଥିଲା କି ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେବାର ଅଛି। ସହରର ସୁନସାନ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟି ବଜେଇକି ସିଏ ତା ମୁଡ୍ରେ ଆରାମସେ ଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତାର ଆର ସାଇଡ୍ରେ କିଏ ଜଣେ ଠିଆ ହେଇଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ସେ ଲୋକ ପାଖକୁ ଅଟୋ ନେଇକି ପଚାରିଲା, କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଆଗ ଗଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ସେ ମହିଳା ଅଟୋରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଅଟୋ ସେ ସୁନସାନ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଟୋରେ ବସିଥିବା ସେ ମହିଳାର କାନି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଟୋ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ କୋଉଠି କ'ଣ ଚାକିରି କରନ୍ତି କି? ନାଇଁ ତ, କାହିଁକି? ନାଇଁ ମାନେ ଆପଣ ଏତେ ରାତିରେ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଦେଲି। ହେଲେ ଆପଣ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ?
ସେଇ ଯୋଉ ଆଗ ଗଳିରେ ସେଇଠି ଯୋଉ ହଳଦିଆ ଘର ଅଛି ନା, ମୁଁ ସେଇଠି ରହେ। କାହିଁକି ମଜାକ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ? କୁହନ୍ତୁ ନା କୋଉଠିକି ଆପଣ ଯିବେ? ମୁଁ ମଜା କାହିଁକି କରିବି, ମୁଁ ସେଇ ଘରେ ହିଁ ରୁହେ, ଏକୁଟିଆ। ହେଲେ ସେ ବଙ୍ଗଳା ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଅଲଗା କଥା ଶୁଣିଛି। ଅଲଗା କଥା? ଯେମିତି କି? ମାନେ ସେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଆତ୍ମା ରହେ, ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦିଏ। ଏଇ ଦେଖ, ମୋ ବଙ୍ଗଳା ବି ଆସିଗଲା। ଅଟୋ ସେ ବଙ୍ଗଳାର ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଆସିକି ଅଟକି ଯାଏ। ଅଟୋବାଲା ଧୀରେ ସେ ତା ମୁଣ୍ଡ ବାହାର କରିକି ବଙ୍ଗଳା ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗେ। ବଙ୍ଗଳା ବହୁତ ଅଜବ ଆଉ ଭୟାନକ ଥିଲା, ଯେମିତି କୌଣସି ପୁରୁଣା କୋଠି ଭଳିଆ। ଅଟୋରୁ ବାହାରିକି ସେ ମହିଳା ତା ପର୍ସ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭାଇ, 2 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ପଇସା ନେଇକି ଆସୁଛି। ଏତିକି କହିକି ସେ ମହିଳା ତା ଗେଟ୍ ଖୋଲିକି ସେ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା। ସେ ଡରି ଡରିକି ସେ ବଙ୍ଗଳା ଆଡ଼କୁ ଦେଖୁଥିଲା। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ବଙ୍ଗଳା ଭିତରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଲାଇଟ୍ ଜଳି ଉଠିଲା। ଆଉ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାର ବି ଆଲୋକ ଜଳି ଉଠିଲା। ସେ ମହିଳା କିଛି ସମୟ ପରେ ଝରକାର କବାଟ ଖୋଲିଲା ଆଉ ଅଟୋବାଲାକୁ କହିଲା, ଭାଇ, 500 ଟଙ୍କା ଚେଞ୍ଜ ହବ ନା? ତା ସ୍ୱର ଶୁଣିକି ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର କହିଲା, ହଁ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ, ଚେଞ୍ଜ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ଏତିକି କହିକି ସେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ତା ପକେଟରୁ ଚେଞ୍ଜ ପଇସା କାଢ଼ିକି ଗଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ସେ ମହିଳାର ହାତ ତା ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 500 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ହାତ ପୁରାପୁରି ଧଳା ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଅଟୋବାଲା ସେ ମହିଳା ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲା, ଆଉ ତା ଜୀବନ ଯେମିତି ତଣ୍ଟିରେ ଅଟକିଗଲା। କାହିଁକିନା ଏବେ ବି ସେ ମହିଳା ସେ ବଙ୍ଗଳାର ଝରକା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ତା ଲମ୍ବା ହାତ ଝରକାରୁ ବାହାରି ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ଯାଇଥିଲା। ସେ ମହିଳାର ନାଲି ଆଖି ବାରମ୍ବାର ସେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଦେଖି ଚାଲିଥିଲା। ତା ଭୟାନକ ରୂପ ଦେଖିକି ଧଡ଼ାଙ୍କିନା ଅଟୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ସେଠୁ ପଳେଇଗଲା। ଆଉ ଜମା ବି ସେ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ଆରେ ତାହେଲେ ସେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରର କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ଆଉ କ'ଣ ହବ, ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖିକି ଆଗାମୀ 8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିକି ରହିଲା। ଆରେ ଇଏ ଗପ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସୁଛି, କିଛି ନୂଆ ଗପ କହ ସାଙ୍ଗ। ତଥାପି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭୟାନକ ଗପ ଥିଲା। ବିଜୟ କହିଲା, ଆଉ କିଛି ଭୟଙ୍କର କଥା କୁହନା। ଇଏ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଭୟାନକ ଗପ ଶୁଣିବାର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଶୁଣ। ଗୋଟେ ଝିଅ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଁର ଏକମାତ୍ର କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିବାକୁ ଯାଏ। ସକାଳ ହେଇଗଲା ପରେ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିବା ଆଗରୁ ସେ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଳେଇଯାଏ। ସେଦିନ ବି ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏବେ ବି ବହୁତ ରାତି ଥିଲା। କୂଅ ଗାଁ ପାଖରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଗୋଟେ ମାଟି ସଡ଼କ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଝିଅ କୂଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ବାଲ୍ଟି କୂଅ ଭିତରକୁ ପକେଇଦେଲା। କୂଅରୁ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ପାଣି କାଢ଼ିକି ସେ ତା ବାସନ ମାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସୁନସାନ ରାତିରେ ତା ଚୁଡ଼ିର ସ୍ୱର ପୁରାପୁରି ଆରାମସେ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଜହ୍ନ ଏବେ ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା। ଆକାଶ ସଫା ଥିବା କାରଣରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଥିଲା। ସେ ଝିଅ ତା କାମରେ ଏକଦମ ମସଗୁଲ ଥିଲା। ବାସନ ମାଜୁ ମାଜୁ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି ତା ହାତରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆଉ ତା ହାତରେ ଯାଇକି ପଶିଗଲା। ହେଲେ ସେ ଝିଅ ତା ହାତରୁ ବହୁଥିବା ରକ୍ତ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲା ନାହିଁ। ସେ ବାଲ୍ଟି ପୁଣି ଥରେ କୂଅ ଭିତରକୁ ପକେଇଲା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ସୁନସାନ ଗଭୀର କୂଅ ଭିତରୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଜବ ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା, ବହୁତ ହିଁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରକ୍ତ। ସେହି କ୍ଷଣର ସେ ସ୍ୱର ସେ ଝିଅକୁ ତା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଦେଲା। ସେ କିଛି କ୍ଷଣ ସେଇଠି ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇ ରହିଲା। ସ୍ୱରର ଦିଗ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା, ହେଲେ ସ୍ୱର ଏକଦମ ସଫା ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେ ସ୍ୱର ତା କାନରେ ପଡ଼ିଲା, ବହୁତ ହିଁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ସେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ତା ଆଖି ଡୋଳାକୁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ସେ ବାଲ୍ଟିକୁ ଉପରକୁ ଟାଣି ଆଣୁଥିଲା। ବାଲ୍ଟି ଉପରକୁ ଆସିଗଲା
ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ଟିକୁ ଦେଖିଲା, ବାଲ୍ଟି ଭିତରେ ଥିବା ପାଣି ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ଧୀରେ କରି ବାଲ୍ଟିର ପାଣି ଭିତରେ ନିଜ ହାତ ବୁଡ଼େଇଲା। ଡରରେ ସେ ଝିଅ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା, ଆଉ ସିଏ ସେହି ବାଲ୍ଟିକୁ କୂଅ ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଆଉ ଦୌଡ଼ିବା ସମୟରେ ହିଁ ସେ ବାଲ୍ଟିର ରସି ତା ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଡ଼େଇ ଗଲା, ଆଉ ସେ ଧଡ଼ାଂ କରିକି ତଳେ କଚାଡ଼ି ହେଇକି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଝିଅ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ଡରି ଡରିକି ତା ଗୋଡ଼ରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଥିବା ରସିକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା କି ସେହି ସମୟରେ ସେ ଗଭୀର କୂଅ ଭିତରୁ ଯେମିତି ଆଉ ଥରେ କାହାର ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା। ସ୍ୱର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯେମିତି କିଏ ଗୋଟେ କୂଅର କାନ୍ଥକୁ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଉପରକୁ ଆସୁଛି ସେଇଭଳିଆ ଶୁଣାଗଲା। ସେ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଝିଅ ସେ ଛନ୍ଦି ଯାଇଥିବା ରସିକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ହେଲେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ରସି ଯେମିତି ତା ଗୋଡ଼କୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ବାନ୍ଧି ଧରିଛି। ସେ ଝିଅ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା। ତା ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ସେ ନିଜେ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲା। ଦେହ ସାରା ଝାଳ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଆଖିରେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ସଫା ସଫା ଦେଖାଗଲା। ଯେମିତି ସେମିତି କରିକି ସେ ଘୁଷୁଡ଼ି ଘୁଷୁଡ଼ି ସେ ଜାଗାରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ହେଲେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ କିଛି ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ନା କାହାର ସ୍ୱର, ନା କାହାର ଚିତ୍କାର। ପୁରାପୁରି ଭୟାନକ ଶୂନ୍ୟତା ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ସେ ତାର ଭୟ ଭରା ଆଖିରେ କୂଅ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ସେଇଠି ସେହି ଜାଗାରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ସେ ଏକୁଟିଆ ସେଇଠି ଥିଲା। ସେ ଝିଅ ଆଉ ଥରେ ତା ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଡ଼େଇ ଯାଇଥିବା ରସିକୁ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଜବସା ସ୍ୱର ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା। ଧୀରେ କରି ସେ ତା ନଜର ଉଠେଇ ସେ କୂଅ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲା, ଆଉ ସ୍ତବ୍ଧ ରହିଗଲା। କୂଅର ଭିତର ପଟ କାନ୍ଥରୁ ଗୋଟେ ଅଜବସା ଜନ୍ତୁ ତାକୁ ଅନେଇଥିଲା। ତା ଆଖି ସେମିତି ଖୋଲାକୁ ଖୋଲା ରହିଗଲା। ସେ କିଛି ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତା। ସେହି ସମୟରେ ତା ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଡ଼ା ଯାଇଥିବା ରସିକୁ ଧରି କୂଅ ଭିତରକୁ ତାକୁ ଯେମିତି କିଏ ଟାଣି ନେଲା, ଆଉ ସେ ଝିଅ ସେ କୂଅର ଗଭୀରତାର ଜଳ ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ପଶିଗଲା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଗପ ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଝିଅର କଣ ହେଲା? ଆଉ କ'ଣ ହବ? 3 ଦିନ ପରେ ସେ ଝିଅର ଶବ ପାଣି ଉପରେ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଗପ ଆମକୁ ଶୁଣା, ମଜା ଲାଗୁଛି। ଆରେ ପାଗଳ, ବହୁତ ରାତି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇବା, ନହେଲେ ଆମ କାହାଣୀ ଲୋକମାନେ ଶୁଣେଇବେ। ଏମିତିରେ ବି ଏଟା ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା, ଆଉ ଏ ଜାଗାର ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ଅଛି। ହଁ, ଜଣା ଅଛି। ଏଇ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅଛି। ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଏଠିକି ପହଁରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ସେ ନେଇଯାଏ। ଆବେ ପାଟି ବନ୍ଦ କର, ଇଏ ସବୁ ମନ ଗଢ଼ା କାହାଣୀ। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଏଠିକି ପହଁରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ମତେ ତ କାହିଁ କେବେ କିଛି ଅନୁଭବ ହେଇନି। ଏମିତି କହିକି ସେ ଉଠିକି ଛିଡ଼ା ହେଇ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ପାଣି ଭରା ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇକି ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏ ପାଣିରେ ଥିବା ଭୂତ, ଚାଲ ବାହାର, ମୁଁ ତତେ ଡରେନି। ଦେଖିଲ ତ, କେହି ଭୂତ ଭୂତ ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଭ୍ରମ ଏଗୁଡାକ। ଏମିତି କହିକି ସେ ପଛକୁ ବୁଲିଲା, ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ବେହୋସ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତା ପରଦିନ ସେ ହସ୍ପିଟାଲର ବେଡ୍ରେ ବେହୋସ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା। ତା ପାଖରେ ତା ବାପା ମା ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସିଥିଲେ କି ସେତିକି ବେଳେ ତାକୁ ହୋସ ଆସିଲା। ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଡାକ୍ତର ପଚାରିଲେ, ଏବେ ତମ ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ଠିକ୍ ଅଛି ଡକ୍ଟର ସାର୍। ଏମିତିରେ ତମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସେମାନେ 4 ଜଣ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ମାସକୁ ଥରେ ସେମାନେ ଖାଇବା ନେଇ ସେଇ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଯାଇ ମସ୍ତି କରୁଥିଲେ। 2 ମାସ ତଳେ ସେମାନେ ଯାଇ ସେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆମ ରାକେଶ ଟିକେ ଡେରିରେ ଯାଇ ସେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲା ସେଇ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସବୁ ଖାଇବା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲା, କିନ୍ତୁ କାହାରି ଫୋନ୍ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇକି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶବ 2 ଦିନ ପରେ ପୋଖରୀରେ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଆଉ ପୋଲିସ କହୁଛି ଜଣେ ଜଣକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଥିବା ପିଶାଚ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା। ମୋ ପୁଅ ମାସକୁ ଥରେ ଖାଇବା ତିଆରି କରିକି
ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଏ, ସେ ଭାବୁଛି ଯେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି।